Hello everyone. In the last lecture we have discussed about the packing fraction of BCC and simple cubic unit cell. In today's video we are going to discuss the packing fraction of FCC unit cell. FCC unit cell मध्ये atoms corner आणि face च्या सेंटरला असतात. इथे डायग्राम ड्रॉ केलेली आहे. ॲक्च्युअल मध्ये हे जे atoms कॉर्नरला प्रेझेंट असतात हे फेस सेंटरच्या ॲटम्सना टच करत असतात. फेस सेंटरचे ॲटम जे आहेत तेही साइड वाइज ज्या फेस सेंटरचे ॲटम्स असतात त्यांना एकमेकाला टच करत असतात. तर याच्यामध्ये आपण पॅकिंग फ्रॅक्शन म्हणजे काय, तर हे जे ॲटम्स प्रेझेंट आहेत फेस सेंटर्स आणि कॉर्नरला त्यांनी किती ॲक्च्युअल व्हॉल्यूम ऑक्युपाय केलेला आहे हे आपण डिस्कस करणार आहोत आउट ऑफ टोटल व्हॉल्यूम ऑफ द युनिट सेल. Consider a face centered unit cell with atoms at the corner of the unit cell and atoms are present at the center of each face, right, as here shown into the diagram. In above diagram AB is a face diagonal. AB हा फेस डायगोनल आहे. आता लास्ट लेक्चरमध्ये जसं आपण डिस्कस केलं होतं सिम्पल क्युबिक युनिट सेलमध्ये ॲटम्स एकमेकाला टच करत असतात. सो ती एज जी असते, एज लेंथ जी असते ए दॅट इज इक्वल्स टू 2r आपण घेऊ शकतो. असं आपल्याला BCC आणि FCC मध्ये करता येत नाही आणि त्यामुळे आपल्याला एची व्हॅल्यू इन टर्म्स ऑफ आर मिळवण्यासाठी आपण काय करणार आहोत, एक फेस डायगोनल ड्रॉ करणार आहोत आणि त्यावरून आपण एची व्हॅल्यू इन टर्म्स ऑफ आर फाइंड आउट करणार, इन टर्म्स ऑफ रेडियस फाइंड आउट करणार आहोत. So in the right angle triangle ABC, this is our right angle triangle. ABC is a right angled triangle. In this triangle, according to Pythagoras theorem, आपण काय म्हणू शकतो, AB square equals to AC square plus BC square, right? So here AB square equals to AC square plus BC square किंवा CB square. BC ही जी साइड आहे क्यूबची त्याची लेंथ आहे A, AC ची लेंथ आहे A. So here A square plus A square म्हणजेच काय होणार 2A square, right? AB square equals to काय होणार 2a square. AB equals to काय होणार √2 into a. AB equals to 4r, but AB equals to 4r, AB equals to √2 into a. We can equate these two equations. आता इथे AB equals to 4r हे कसं आलं, याच्यामध्ये आपण डायग्राममध्ये बघू शकतो की ॲटम्स आर प्रेझेंट ॲट द फेस सेंटर. इट इज गोइंग टू टच टू द कॉर्नर ॲटम्स, राईट. सो हा जो ॲटम आहे हा कॉर्नरच्या ॲटम्सना डायगोनली काय करत आहे, टच करत आहे. हे ॲटम्स एकमेकाला टच करत आहेत, हे ॲटम एकमेकाला टच करत आहेत. सो हे जर एकमेकाला टच करत असतील तर ही जी लेंथ आहे AB ही कशी बनणार, तर या ॲटमची रेडियस या ॲटमची 2 टाइम्स रेडियस आणि या ॲटमची रेडियस म्हणजे 4r. AB इक्वल्स टू काय होणार 4r होणार आहे. So here we have taken AB equals to 4r. So by using two equations we can write that √2 into A equals to 4r. So A equals to काय होणार 4r upon √2. So this A value of A we can use for calculating the volume of unit cell. So first packing efficiency of FCC formula काय असणार, total volume of the unit cell out of that volume occupied by the particles which are present into the FCC into 100. This is our formula. Here we want two values, total volume of the unit cell and volume occupied by the particles. In FCC there are how many particles or atoms are present? Atoms are present at the corner as well as center of the face. So 1/8 into 8 corner atoms contribution असणार आहे 1/8 into 8 corners plus 1/2 face center च्या atoms contribution into 6 faces. असं 1 plus 3 4 particles are present over there. From those equations we can have total volume of the unit cell A cube. Unit cell is basically cube, so total volume is A cube. A ची व्हॅल्यू आपण लास्ट स्लाइड मध्ये बघितली आहे की A इक्वल्स टू काय आहे 4r upon √2. इफ वी पुट दॅट व्हॅल्यू ओव्हर हिअर 4r upon √2 cube will give us total volume of the unit cell. So 64r cube upon 2 √2 सिम्प्लिफाय केल्यानंतर आपल्याला मिळणार आहे टोटल व्हॉल्यूम ऑफ द युनिट सेल. व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4 पार्टिकल्स और 4 स्फिअर्स काय असणार आहे, एका स्फिअरचा व्हॉल्यूम असतो 4/3 πr क्यूब. सो इंटू 4 पार्टिकल्स दॅट विल गिव अस 16/3 πr क्यूब, राईट. सो बाय पुटिंग दीज 2 व्हॅल्यूज इंटू द फॉर्म्युला packing efficiency equals to काय होणार total volume of the unit cell and this one is the volume occupied by 4 particles into 100. So rearrange केल्यानंतर 16 πr cube into 2 √2 न्यूमरेटरला जाणार आहे, 3 खाली येणार डिनॉमिनेटरला. सो इक्वेशन असं होणार. आता याच्यामध्ये 16 4 जा 64 होणार आहे, 2 जा 4 होणार आहे. याचा अर्थ 64 कॅन्सल आउट झालं, 2 कॅन्सल आउट झालं, r क्यूब कॅन्सल आउट झालं. शिल्लक काय काय राहिलं पाय √2 आणि 3 2 जा 6 into 100, राईट. सो इफ वी पुट द व्हॅल्यू ऑफ पाय 3.14, √2 ची व्हॅल्यू आहे 1.414
इंटू 100/6 केल्यानंतर आपल्याला जे आन्सर मिळतं दॅट इज 74%. So packing efficiency of FCC is 74%. That is, space which is occupied is 74% and void or space which is unoccupied will be 100 minus 74%, that is equals to 26%, right? So here we have studied that की simple cubic unit cell मध्ये 52% इतकी स्पेस ऑक्युपाइड असते, 47% ऑलमोस्ट 48% स्पेस अनऑक्युपाइड असते. BCC मध्ये 68% स्पेस ऑक्युपाइड असते, 32% स्पेस अनऑक्युपाइड असते. FCC मध्ये 74% स्पेस ऑक्युपाइड असते, 26% स्पेस अनऑक्युपाइड असते. सो इफिशियंट पॅकिंग जे असतं ते FCC टाईपचं पॅकिंग असतं. ॲटम जर FCC युनिट सेलच्या अकॉर्डिंग जर अरेंज होत असतील तर ते इफिशियंट पॅकिंग असतं, त्याच्यामध्ये स्पेस जी शिल्लक राहते ती कमी असते. So I hope you are clear with these three packing efficiencies of unit cells. Thank you very much. The next important concepts regarding the solid state we are going to discuss in the next video. Thank you very much.